बोधकारणमव्ययम् श्रीधरस्वामिनं नित्यं बोधकारणमव्ययम् भावातीतं महं वन्दे सुखज्ञानैकनिर्मलम् वन्दारुजनमन्दारं वन्दे हन्त निरन्तरम् रामडुगु वंशजं शुद्धं शिवरामाख्यदीक्षितम् बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णब्रह्मोपदेशिकम् श्रीवेङ्कटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्म अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकम् श्रीवेमुलरामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्रीपूर्णानन्दपुर्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदम् वेदान्तानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्नमहागुरुं कृष्णानन्दं विभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षिं परापरसमादर्शम् ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्या नमोऽस्तु ते। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमाम् ओंकारपीठपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। जय सद्गुरु प्रो महाराज को जय। सुप्रभातम्। अव्यक्तासु प्रतिष्ठा देवा पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वज। उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्त जगतां महद्रूपान्तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ते श्रीनिजगुरु श्रितजन प्रियदानशीले श्रीमद्गुरेश दयिते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातममरेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्ययावर्णमण्डली सुधी साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेद्यदयिते तव सुप्रभातम्। अत्रादिसप्तऋषिया समुपास्य सन्ध्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्ताम् ब्रह्मैव रूपत्वमेवा परमार्थतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेवा सत्यम्। त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव स्वप्रकाशम्। भाषावतीर्णवेद्यं तव बोधरूपम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। न शब्दपङ्कजं सास्य नैवास्ति तत्त्वम्। निःशब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपम्। तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। सभायान्तरोऽसि त्वमेक सर्वम्। समं वि सर्वे अपि शिष्टमव्ययम्। अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। व्योमवद्बहिरन्तरस्थं यालैष भूमा अशरीरतत्त्वमेकम् अहं नमामि। अगच्छानन्तदेवा अखिलान्तरात्मा श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। विशुद्ध निर्गुणात्मा गगनोपसदृशम् नज्ञातममृतस्वरूपं सभायान्तरस्थम् पूर्णाचल गुरुरेकं सुविशालतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। श्रीभूमरूपादयादि गुणामृताब्धि सर्वारिष्टनाशा जगदेकशरण्यमूर्ति
శ్రీ సత్యజ్ఞానానంతతీత నిత్యస్వరూప శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం అజ్ఞానమూలహరణం తవ చరణ తీర్థం గురుపాదస్థానతీర్థం గుణరూపరహితం త్వం వినా న కించిదాతీరం అవినాశతత్వం శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం ఇత్తం స్వప్నాంతరస్థం లిఖితం బ్రహ్మీశ తత్వం శుద్ధేషు చుక్తా వివచ పరిపూర్ణతత్వం తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరహిత భాజాం ప్రజ్ఞానతీత పరమాం అప్నోతి సత్యం శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం ఇత్తం వృషాచలపతిరిహ సుప్రభాతం ఏ మానవా ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తః తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరహిత భాజాం ప్రజ్ఞాం పరార్థ సులభాం పరమాం ప్రసూతి శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార్య తవ సుప్రభాతం జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై జై పూర్ణానంద పుల్లయార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై మీరు చేసుకోండి అందరూ. పేజీ నెంబర్ ఎంతన్నా? 193. 193. శ్రీధర్ హోస్ట్ పెట్టినాను, మధ్యలో ఎవరన్నా వస్తే అలా చేయి. ఓకే ఓకే గురువు. ఈ అంశతత్వము అనేది ఈరోజు ప్రారంభించినటువంటిది సర్వ వేదాంత శిరోభూషణం గ్రంథంలో అంశతత్వం అనే దాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ హంసనే ప్రణవము అందురు. ఈ హంస అంటే నేను, హంస అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం, గాలి పీల్చుకోవడం వదలడం అనే చర్య నిరంతరము జరుగుతూ ఉంటుంది. రోజుకి 21,600 సార్లు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు జరుగుతున్నాయని సాంఖ్యంలో మనకు చెప్పారు. ఈ అంశ అంటే 72,000 నాడులతో వ్యాపకమైంది. శరీరం అంతటా వ్యాపించినటువంటి ఈ నాడులన్నిటికీ కూడా ఈ గాలి పీల్చుకుంటున్నదే మళ్ళీ అంతటా శరీరం అంతా ప్రవహించి ఎక్కడెక్కడ పోతుందో రక్త ప్రసరణ జరుగుతుందో అక్కడంతా గాలి కూడా వెళ్తుంది. హంస అంటే అన్ని రకాల వృత్తులు, అధిష్టానము, చైత్రజ్ఞుడు, అక్షర పురుషుడు అన్న హంసే. హంస అంటే ఎరుక, ఎరుక అంటే మాయ, మాయ అంటే లేనెరుక, హంస అంటే కూడా లేనెరుక. హంసనే ప్రణవమందురు. ఈ హంసనే ప్రణవము అన్నారు. అంటే శబ్దము కూడా లేనెరుకే. ఈ శబ్దంగా ఫస్ట్ వచ్చిన ప్రణవము అనేది వ్యక్తమైన తర్వాత ఓంకారంగా శబ్దంగా పరిణమించింది. అంతకుముందు అవ్యక్త రూపంలో ఉన్న శబ్దం ప్రణవం. అనాహత శబ్దమే ప్రణవం. ప్రణవం అంటే అనాహత శబ్దం అంటే, హతం అంటే ఒకసారి ఒక శబ్దం చేస్తే కొడితే వచ్చినటువంటి శబ్దం. అనాహతం అంటే కొట్టకుండా ఉన్నప్పుడు శబ్దం ఎక్కడికి పోయింది, శబ్దాన్ని గంట కొడితే శబ్దం వచ్చింది, కొట్టకుండా ఉన్నప్పుడు
శబ్దం ఉంది కానీ అవ్యక్తంగా ఉంది, బయటికి వ్యాప్తం కాలే. కొడితే దాని శబ్దం బయటకు వచ్చింది. హత శబ్దం అంటే కొడితే వచ్చిన శబ్దం. అనాహత శబ్దం అంటే శబ్దం యొక్క గుణం. శబ్ద గుణం ఉంది కానీ కొడితే కానీ అది శబ్దం రాదు. వ్యాపృతం అంటే వ్యాపితం, వ్యావృతం. వ్యావృతం అంటే వ్యాపించటం. శబ్దం యొక్క అవ్యక్త స్థితిని అనాహతం అన్నారు అనేది ఇక్కడ పైన ఈ పేరా ఉంది, మర్చిపోయినా. శబ్దం యొక్క అవ్యక్త స్థితిని అనాహతము అంటారు. ఆ శబ్దం యొక్క అవ్యక్తం సూక్ష్మంగా శబ్ద రూపము సాధకులకు దశవిధ నాదాలుగా వినబడే అవకాశం ఉంది. సాధకులకు దశవిధ నాదాలుగా వినపడే అవకాశం ఉంది. ఆ శబ్దము అనేది అవ్యక్త స్థితినే అనాహతం అన్నారంటే వ్యక్తమై శబ్దంగా కాకముందుండే స్థితి ప్రణవంగా ఉంది. శబ్దం కొట్టిన తర్వాత అంటే శబ్దం వ్యక్తమైన తర్వాత శబ్ద రూపం ధరించింది. అది సాధకులకు రకరకాలుగా వినపడే దశవిధ నాదాలుగా వినపడే అవకాశం ఉంది. అంటే నోటితో ఉచ్చరించినప్పుడు వచ్చే శబ్దం కాకుండా ఉచ్చరించకుండానే వినపడే శబ్దాన్ని అనాహత శబ్దం అంటారు. నోటితో ప్రత్యేకంగా ఉచ్చరించకుండా శబ్దాలు వచ్చే వాటిని అనాహత శబ్దం అంటారు. వ్యాహృతం అంటే వ్యావృతము, వ్యాపించడము. త్రివ్యాహృతం అంటే 3 శాఖలుగా 3 విధాలుగా అకార ఉకార మకారములుగా తమోగుణ రజోగుణ సత్వగుణాలుగా 3 గుణాలుగా వ్యాపించడం. అంతకుముందు మాతృకులు అకార ఉకార మకార మాతృకులు అనేటివి లేకుండా ఉన్నప్పుడు ప్రణవంగా ఉన్నదానికి ఆ వ్యక్తమైన తర్వాత శబ్దంలోకి 3 గుణాలు 3 మాతృకులు కలిసి అకార ఉకార మకారాలుగా మళ్ళీ అవి తమోగుణ రజోగుణ సత్వగుణములుగా వ్యాపించడం. ఆ అకార ఉకార మకార త్రిపుటిచే ఆ త్రిపుటి వల్ల సృష్టి ఏర్పడి వ్యాపకమైంది. దాంట్లో నుంచినే సృష్టి అనేది ఏర్పడి అది వ్యాపకమైంది. ఈ ప్రణవం విన్నవారికి ధరించు వారికి జన్మ ఉండదు. ఈ ప్రణవం విన్నవారికి ధరించు వారికి జన్మ ఉండదు. అంటే ప్రణవం అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో సృష్టి వ్యాహృతం కాకుండా ఉన్నటువంటి దానిని సాధకుడు అంతవరకు విచారణ జరుపుకుంటూ పోయి అది ధరించే వారికంటే తానే అది ఆ స్థితి పొందితే గురువాక్యం వల్ల విచారణ వల్ల అట్లయిన వారికి జన్మ ఉండదు. ఇక్కడ జన్మ ఉండదంటే ఏమిటంటే అప్రయత్నంగా అజపంగా తానదై ఉన్నాననేటువంటి స్మృతి వలన, అంటే సహజంగానే అప్రయత్నంగానే అజపంగా తానదే అయి ఉన్నానని ఎప్పటికీ సహజంగానే అయిపోవాలి. తాత్కాలికంగా ఉన్నటువంటి ఆ భావన చెందినటువంటి ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడని కాదు. మొన్న సహజంగా ఎట్లా వింటారనే దాని గురించి వచ్చింది. సహజంగా ఇక్కడ అప్రయత్నంగా అజపంగా తానదై ఉన్నాననేటువంటి స్మృతి వలన కలిగినటువంటి ఆ స్మృతి అంటే బ్రహ్మానుభవమే. ఆ బ్రహ్మానుభవంలో తాను అదే ఉండడం. అటువంటి వారికి జన్మ ఉండదు. అయితే ప్రణవం లేనెరుకు కదా, ప్రణవం అనేది లేనెరుకు కదా. ప్రణవం వల్ల జన్మ ఉండదంటారేమిటి అంటే ఆ ప్రణవ స్వరూపులైనటువంటి బ్రహ్మయందు ఐక్యత పొందుతాడు. అటువంటి ఐక్యత పొందినవాడు బ్రహ్మ యొక్క ఆయుష్ కాలం ఉన్నంత వరకు ఉంటాడు. బ్రహ్మకు కూడా 100 ఏళ్ళ ఆయుష్ ఉంది. ఆ తర్వాత అతను చనిపోయి లేకుండా పోయి మరొక బ్రహ్మ లేక అదే బ్రహ్మ పునర్జన్మగా తోస్తాడు. మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉన్నటువంటి స్థితిలో వస్తాడు. మళ్ళా అంతకాలం జన్మరాహిత్యమే కానీ బ్రహ్మ ఆయుష్కాలం తీరా కొత్త బ్రహ్మ రాగానే కొత్త కల్పంలో ఈ జీవుడు మళ్ళీ సృష్టించబడతాడు. మళ్ళీ సృష్టి జరిగినప్పుడు మళ్ళీ బ్రహ్మ సంకల్పం కలిగి సృష్టి కలిగితే అవుతాడు. తాత్కాలికంగా మాత్రమే బ్రహ్మస్థితిని పొంది ఉంటాడు కానీ జన్మరాహిత్యం పొందినట్టు కాదు, కల్పించబడతాడు.
అంటే సృష్టి అంటే కల్పన కేవలం అకార ఉకారములతో ప్రణవం కాలేదు. అది కేవలం అకార ఉకారములతో కాలేదు. అకార ఉకారాలు కలిస్తే అయ్యింది. అవి రెండు కలిస్తే అయ్యింది, ఓ అయింది. అవి రెండు కలిస్తే ఓ అయింది. మకారం అనే బిందువు చేర్చగా ఓం అయింది. బిందువు అంటే సున్నా. కుడి పక్కన సున్నా చేరితే ఓం అయింది. పెదాలు రెండు కలిస్తే బిందువు వచ్చింది. కుడి పక్కన సున్నా చేర్చిన తర్వాత ఓం అయింది. ఆ పెదాలు రెండు కలిస్తేనే ఇక్కడ ఓం అనే శబ్దం వచ్చింది, ఓం అయింది. ఓ పెదాలు రెండు కలిస్తే బిందువు వచ్చింది. కాబట్టి కనుక పెదాలు రెండు మూయటం ద్వారా అంతకుముందే ఉన్న శబ్దము అయింది. ఆ రెండు మూయడం ద్వారా ఆ శబ్దం అయింది. పెదాలు మూయడం ద్వారా సున్నా వచ్చి ఓకు కుడి పక్కన చేరింది. ఆ తెరిచినటువంటి పెదాలు మూసి శబ్దం చేసినందువల్ల అని అది వచ్చి సున్నా వచ్చి ఆ ఓ అనే దానికి కుడి పక్కన చేరింది. అప్పుడు ఓం అనే అక్షరం అయింది. చరాక్షరములలో అక్షరమైంది. చరము అక్షరము అని ఒకటి నశించేది నశించనేది అని రెండు చెప్పిన దానిలో అది అక్షరమైంది. అక్షరం అంటే ఒక లెటర్ అని కాదు. ఒక అక్షరము అంటే మనం అక్షరాలు నేర్చుకున్నామే, లెటర్స్ అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. అక్షరాలన్నీ పెట్టామే. ఆ అక్షరం అంటే అది కాదు. ఓం ఐత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ. ఏకాక్షరం ఓం అనేది. ఆ ఓం అనేది ఏకాక్షరమే. అయితే ఇత్తేకచ్చరం అది ఇత్తేకచ్చరం ఓం ఇత్తేకాచరం ఇత్యేకాక్షరం అయి కాదు. ఈ ఇత్యేకాక్షరం ఓం ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ. ఏకాక్షరం ఓం అనేది అయితే అక్షరానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. ఆ అక్షరానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. తెలుస్తున్నాడు. వాక్యాలు అక్షరాలు అన్న పద్ధతిలో ఒకటి అక్షరం అంటే చరం కానిదని, రెండోది ఈ అక్షరాలు అంటే మామూలుగా మనం పేర్చే పదాలకు కూర్చేటువంటి అక్షరాలుగా అవన్నీ కూడితే వాక్యాలైనట్టు. ఆ అక్షరాలు కూడితే అది ఒక పద్ధతిలో, అక్షరాలు అన్న పద్ధతిలో అది ఒకటి. అక్షరము అంటే చరము కానిది అంటే నశించనిది, కావున నశించనిది ప్రణవం. ఇది వర్ణత్రయములతో కూడి ఉన్నది. ఏమిటా మూడు వర్ణాలంటే అకార ఉకారం అకారం. అందులో అకారం అకారములు రెండు బ్రహ్మ సంబంధమైనవి. ఈ అకారం ఉకారములేమో రెండు బ్రహ్మ సంబంధమైనవి. ఉకారం మాత్రం త్రిపుటిగా తెలుపు ఎరుపు నలుపులుగా ఉన్నది. ఉకారం తెలుపు అంటే సత్వగుణము, ఎరుపు అంటే రజోగుణము, నలుపు అంటే తమోగుణము. అంటే మూడు గుణాలు కలిగి ఉన్నది. ఇది ప్రకృతి సంబంధమైనది. ప్రకృతి అంటే త్రిగుణాత్మకమైనదే ప్రకృతి. మూడు గుణాలతో కూడిన తర్వాత వచ్చిందే ప్రకృతి. ప్రకృతి అన్నా మాయన్నా ఒక్కటే. ప్రకృతి ఎలా వచ్చింది అంటే కృతి అంటే చేయబడింది, కృతి అంటే చేయబడింది. ప్రకృతి అంటే ప్రకృష్టముగా చేయబడింది, అంటే శ్రేష్టముగా గొప్పగా చేయబడింది అని. కుమ్మరివాడు కుండలు చేసినట్టు కాకుండా సృష్టి చాలా విచిత్రం. ఎందుకంటే కుమ్మరివాడు కుండలు చేయాలంటే మట్టి కావాలి. ఇక్కడ ఉపాదాన కారణం, నిమిత్త కారణం సర్వము ఉండాలి. కానీ బ్రహ్మమే తానైనటువంటిది సృష్టి. ఇది దీనికేమో దానిలాగా చేయడానికి వస్తువు మట్టి, ఆ చేయడానికి కారణము ఉండాలి. అక్కడ వాడు సంకల్పించి చేశాడు మట్టితో కుండ అనే ఆకారాన్ని. కానీ ఇక్కడ సృష్టిని చేసినప్పుడేమో బ్రహ్మమే తానైనటువంటిది, బ్రహ్మమే తాను తన శరీరంగా వ్యక్తమైనటువంటి పంచభూతాత్మకమైనటువంటిది ఆకార రూపం ధరించి సర్వ జగత్తు అయింది. బ్రహ్మమే తానైనటువంటి సృష్టి అయింది. కనుక సృష్టికర్త బ్రహ్మ సృష్టికర్తగా ఉంటూనే తాను చేసిన సృష్టిలో, తాను చేసినటువంటి సృష్టిలోనే ఆ బ్రహ్మ వ్యాపకమై ఈ సృష్టించబడినటువంటి జగత్తు కానీ
నామరూపాలు కానీ ఇది కూడా బ్రహ్మమే. ఈ జగత్ అనేది కానీ దాంట్లో కనబడుతున్నది అంతటినీ కలిపి సృష్టి. ఈ అంతటినీ కలిపి ఈ ప్రకృతిగా పంచభూతాత్మకమైన ఉండేటివన్నీ కూడా నామరూపాలతో సహా అన్నీ కూడా బ్రహ్మమే. ఆభరణాలలో బంగారం ఉన్నట్లు, బంగారం ఏమో ఒకటే, ఆభరణాల రూపం మాత్రం వేరువేరు ఉన్నట్లు నామరూప జగత్తులో చైతన్యం అనేటువంటిది ఒకటే ఉంది. ఆ చిత్స్వరూపం ఏదైతే ఉన్నదో అది బ్రహ్మంగా ఉంది. ఆ చైతన్యం రూపాలు మాత్రం అనేకంగా తయారైనట్టు, అనేక ఆభరణాలు తయారైనట్టు, అనేక నామరూపాలన్నీ కల్పితమైనవి వచ్చినాయి. ఒకవేళ నిజమైనప్పటికీ నామరూపాలు కూడా బ్రహ్మమే కదా. ఈ నామరూపాలుగా ఉన్నదంతా కూడా దాంట్లో భాగమే కదా. బ్రహ్మమే ప్రకృతిగాను సృష్టిగాను జగత్తుగాను వ్యక్తమయ్యి కార్యరూపం ధరించింది. ఆ బ్రహ్మ కలిగిన సంకల్పం వలనే సృష్టి జరిగింది. ఆ సృష్టి ఈ సకల జగత్తు. నామరూపాలు కూడా బ్రహ్మమే కదా. బ్రహ్మం ఉపాదాన కారణమైనప్పుడు జగత్తు కూడా బ్రహ్మమే అవుతుంది. ఎలా అంటే ఇక్కడ కింద వివరించారు. ఓ సాలెపురుగు నోట్లోంచి వచ్చిన జిగురుతో సాలెగూడు వచ్చింది. సాలెగూడు కంటే సాలెపురుగు వేరనిపించినప్పటికీ ఆ గూడు అనేది తాను తయారు చేసుకుని ఇందులాగా తనకు ఆహారం దొరికేకి ఒకటి తయారు చేసుకున్నప్పటికీ పదార్థం ఎక్కడి నుంచినో రాలేదు. కుమ్మరివాడు కొండ చేయడానికి వాడు వేరుగా ఉండి కొండ మట్టి తీసుకొని వానిలో వచ్చిన సంకల్పంగా తయారు చేశాడు. కానీ సాలెపురుగు తనలో నుంచినే వచ్చిన పదార్థంతో ఆ తనలో వచ్చిన జిగురుతోనే దారాలల్లి సాలెగూడు వచ్చింది. దాంట్లో నుంచినే వచ్చింది. వేరుగా కనపడినప్పటికీ మనకు ఆకారం అది వేరుగా దాని మీద అది తిరుగుతున్నట్టుగా ఆ తిరుగుతున్నటువంటి ఆ గూడు తనలో నుంచే వచ్చింది. సాలెగూడు కంటే సాలెపురుగు వేరనిపించినప్పటికీ ఆ గూడుకు సంబంధించిన పదార్థం అంతా కూడా సాలెపురుగు కడుపులో నుంచి నోటి ద్వారా వచ్చినటువంటిదే, దాంట్లో వచ్చినటువంటిదే, అది వేరుగా లేదు. కనుక సాలెపురుగు ఉపాదాన కారణం. సాలెగూడు ఎలా తయారైందంటే అక్కడ సాలెపురుగులో ఉన్న పదార్థము తనలో నుండే వ్యక్తమై సాలెగూడు అయింది. సాలెగూడు ఎలా తయారైందంటే సాలెపురుగులో ఉండే పదార్థమే తనలో నుంచినే వ్యక్తమై బయటికి సాలెగూడు అయింది. సాలెపురుగు కంటే అన్ని పదార్థం అక్కడ లేదు. దానికంటే అన్ని పదార్థం ఏది అది తీసుకొచ్చి మట్టి నీళ్లు అన్ని కలిపి దాని మీద పెట్టి తయారు చేసినట్టు అటు తయారు కాలే. అంతా తనలో నుంచి వచ్చిన దాన్ని దారంగా అల్లి నివాసంగా తయారై దాని మీద తిరుగుతోంది. కనపడేకి వేరుగా కనపడినప్పటికీ అక్కడ జరిగిన చర్య ఏమో తనలో నుంచి వచ్చిన పదార్థంతో అల్లుకుంది. ఆ రకంగా గూడు కట్టింది. ఆ రకంగా అది గూడు కట్టింది కనుక సాలెపురుగు నిమిత్త కారణం. సాలెపురుగు నిమిత్త కారణం. గూడు కట్టింది దాంట్లో నుంచినే వచ్చింది. అది అక్కడ పదార్థం అంతా కూడా దాని నుంచి వచ్చిన పదార్థమే కానీ అన్ని పదార్థం లేదు. అన్ని పదార్థం ఏం లేదు దాంట్లో. కనుక సాలెపురుగు ఉపాదాన కారణం. సాలెపురుగులో నుంచినే వచ్చింది. అది ఇంకా వేరే చోట వేరే కారణం లేదు. దాని యొక్క శరీరంలోంచి దాని ఉపాధిలోంచినే వచ్చింది. నిమిత్త కారణం కూడా లేదు. నిమిత్త కారణం కూడా అదే. అలాగే సృష్టికి ఉపాదాన నిమిత్త కారణములు రెండూ కూడా బ్రహ్మమే. అంతకుముందు ఏదో వస్తువులు తీసుకొచ్చో లేకపోతే ఇట్లా కుండం తయారు చేయడానికి వానికి కలిగిన సంకల్పంలాగా బ్రహ్మకు కూడా కేవలం సంకల్పమే కానీ పదార్థాలు ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి తయారు చేసి ఇవన్నీ పెట్టలే. అంతకుముందు గుణ రూపంలో ఉన్నటువంటి తన మాత్రల స్థితిలో ఉన్నటువంటివి వ్యక్తమైన తర్వాత అదే పంచభూతాత్మకంగా మళ్ళీ దాని మీద ప్రాణులు నామరూపాత్మకంగా ఏర్పడినవన్నీ కూడా బ్రహ్మ సంకల్పంలోంచినే వచ్చినాయి. పదార్థం ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి తయారు చేసేది లేదు. ఈ రెండూ కూడా బ్రహ్మమే. అందుకని అకారములు రెండూ బ్రహ్మ సంబంధమైనవే. అకారం మకారం అనేటి రెండు కూడా బ్రహ్మ సంబంధమైనదే. ఉకారం మాత్రము ఈ త్రిపుటిగా తెలుపు ఎరుపు నలుపు వంటి సత్వ రజో తమో గుణాలు కలిగి ఉన్నవి. ఈ ఉకారం మాత్రం త్రిపుటిగా ఉంది.
తెలుపు, ఎరుపు, నలుపు అనేటువంటి రంగులతో ఉంది. మళ్ళా సత్వరజో తమో గుణాలు కలిగి ఉంది. ప్రకృతి సంబంధమై ఉన్నది ఈ ఉకారం. ప్రకృతి అంటే త్రిగుణ సామ్యమే. ప్రకృతి గుణరహితం. ప్రకృతి అంటే త్రిగుణ సామ్యమే ప్రకృతి. గుణరహితుండగు బ్రహ్మ సంబంధములైన ఆ మా అను వాటికి గుణసహితమగు ప్రకృతి సంబంధమైన దానికి తాదాత్మ్య సంబంధమైన బిందువుతో కూడి ఓమైంది. ప్రకృతి త్రిగుణ సామ్యంగా ఉంటే ఆ బ్రహ్మ సంబంధమైన ఆము అనే వాటికి గుణసహితమైనటువంటి ప్రకృతి అనే దాంట్లో ప్రకృతి సంబంధించినటువంటి అది గుణరహితంగా ఉంటే బ్రహ్మ సంబంధమైనటువంటి ఆ మా అనేది ఈ ప్రకృతి అనేటువంటి గుణసహితమైనటువంటిది ఈ ఉకారం దానికి తాదాత్మ సంబంధమైనటువంటి బిందువుతో కూడి ఓమైంది. ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి గుణసహితమైన దాంతో కూడి అయింది. ఆ మా అనేది మాత్రం గుణరహితంగా బ్రహ్మ సంబంధంగా ఉంది. ప్రకృతి సంబంధం అంటే వేరే అర్థాలు చెప్తున్నారు. త్రిగుణాత్మక మాయ చే కల్పించబడింది. ప్రకృతి సంబంధం అంటే త్రిగుణాత్మక మాయ చేత కల్పించబడింది, తోచినది అని. అకారం అకారాలు బ్రహ్మ సంబంధం అయితే ఉకారం మాత్రము మాయా, త్రిగుణాలు, ప్రకృతి. అకారం అకారాలు బ్రహ్మ సంబంధం అయితే ఉకారం మాత్రం మాయా, త్రిగుణాలు, ప్రకృతి. ఇవన్నీ సందర్భాన్ని బట్టి వేరే పదాలు వాడినా ఇవన్నీ ఒక్కటే. సందర్భాన్ని బట్టి వేరు పదాలు వాడినా ఇవన్నీ ఒక్కటే. ఉకారం మాత్రం త్రిపుటిగా త్రిగుణ సామ్యంగా ప్రకృతి సంబంధమైనదిగా ఉన్నది. ఉకారం అనేది మాత్రమే త్రిపుటిగాను త్రిగుణ సామ్యంగాను ప్రకృతి సంబంధమైనదిగా ఉన్నది. ఈ సంబంధములు మాతృకలు అనే సంకేతంగా చెప్పబడినాయి. ఈ సంబంధాలని ఈ అక్షరాలకు ఉన్నటువంటి మాతృకలు అంటే ఇందులో నుంచినే ఈ అక్షరాలన్నీ అకార ఉకార ఉకారాలన్నీ 3 అక్షరాలు 3 మాతృకలుగా సంకేతంగా చెప్పబడినాయి. అందుకు సంబంధం అనే మాట వాడాం. సంబంధము అంటే అకార మాతృక, మకార మాతృక, ఇవి 2 బ్రహ్మ సంబంధములు. ఉకార మాతృక ప్రకృతి సంబంధము. గుణరహితులైనటువంటి పరబ్రహ్మ సంబంధములైన అకార మకారాలకు గుణములతో కూడినటువంటి ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి ఊతో తాదాత్మ్య సంబంధమైన బిందువులతో కూడినందువల్ల ఆ కలిగి ఓమైంది. ఈ బిందువే తాదాత్మ్యతనిచ్చింది. ఈ బిందువు అనేది కలిగిన తర్వాతనే తాదాత్మ్యతనిచ్చి అకార ఉకార మకారాలలో ఓంకారం కాలేదు. ఇక్కడ సున్న పెడితే బిందువు వస్తేనే అయ్యింది. ఆ 3 అకార మకార ఉకారాలతో ఓ అయింది. ఆ బిందువు అనేది పెడితేనే అక్కడ బిందువుతో తాదాత్మ్యం చెంది ఓంకారం వచ్చింది. సున్నా అనే తాదాత్మ్యత లేకపోతే ప్రకృతి పురుషులు కలిసేవారే కాదు. ఈ ప్రకృతి పురుషులు అనేది ఈ సున్నా అనే తాదాత్మ్యం వలనే వచ్చింది. ఆ ప్రకృతి పురుషులు ఈ విధంగా కలిశారు. అది ఆ సున్నా అనే తాదాత్మ్యం లేకపోతే ఇది కలిసేదే లేదు. మాయ పురుషుడిని ఆశ్రయించకుండా ఉండేది. ఆ మాయ అనే పురుషుడిని ఆశ్రయించకుండా ఉండేది. ఇక్కడ పురుషుడు అంటే ఈ ప్రకృతి పురుషులుగా చెప్పిండేది ఏది అంటే నామరూపాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి, దాంట్లో కలిగినటువంటి ఎరుకగా కలిగినటువంటి చైతన్యం. అవి 2 దాన్ని మాయ పురుషుణ్ణి చైతన్యంగా ఉండేదాన్ని ఈ ప్రకృతిగా ఉన్నటువంటిది ఆశ్రయించింది. ఇది కలవకపోతే ఆ సున్నా అనే తాదాత్మ్యత కనుక లేకుండా ఏంటంటే అప్పుడు ప్రకృతి పురుషులు కలిసేవారే కాదు. మాయ అనే పురుషుణ్ణి ఇది ప్రకృతి ఆశ్రయించకుండా ఉండేది. అప్పుడు సృష్టియే లేదు. ఇంకప్పుడు అవి 2 ఆశ్రయించకుండా దాన్ని ఆశ్రయించకుండా ఉంటే సృష్టి కలిగేదే లేదు, సృష్టి లేదు. సాంఖ్యము తెలియనిదే ప్రకృతి ద్వైదోషరహిత అచరులు కాలేరు. సాంఖ్యం ఎందుకు తెలవాలి అంటే సాంఖ్యం తెలియకపోతే ప్రకృతి ద్వైదోషరహిత అచరులు కాలేరు. ఈ ప్రకృతి అనే ద్వైదోషం వల్ల అచరులు కాలేరు. ఇక్కడ సాంఖ్యము అంటే ప్రకృతి, ఇక్కడ ప్రకృతి పురుషుడుగా రెండుగా ఉన్నటువంటిది ఎట్లా తాదాత్మ్యం చెంది
ప్రకృతికి కారణమైంది అనేది ఇందులో వివరించారు. కాబట్టి సాంఖ్యం తెలియకపోతే తెలియకుంటే ప్రకృతి ద్వైదోషరహిత అచరుడు కాలేరు. ఇప్పుడు సాంఖ్యం ఏమిటి అంటే ఏంది సాంఖ్యము అంటే లెక్కలు కాదు. సాంఖ్యం అంటే కేవలం దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంకెలుగా కాదు, అందులో సగము ఇందులో పరక 4వ వంతు ఈ లెక్కలు కాదు. దీంట్లో కలిసాయి, ఏవేవి కలిసాయని మొదట్లో అన్ని వివరించారు కదా, ఈ లెక్కలు కాదు. 96 తత్వాలు, 25 తత్వాలు, ఇది కూడా కాదు. ఇదో మ్యాథమెటిక్స్ సంఖ్యలు లెక్కలు కాదు. సాంఖ్యం అంటే కల్పుట విడదీయట. ఈ కల్పుట విడదీయట అనేది ఉంది, కానీ ఈ లెక్కలన్నీ విచారణలో తెలియబట్టడానికి ఇగో ఇవి శరీర తత్వాలు, ఇవి శరీరానికి పైన ఉన్నటువంటి గుర్తెరిగే చైతన్యం అనేది ఒకటి ఆత్మగా ఉంది, అది 25వది అని చెప్పారు. శరీరాన్ని మొత్తంగా వివరించినప్పుడు 96 తత్వాలకు అన్నీ వచ్చాయి. శరీరంలో ఉన్నటువంటి మిగతా అంతరంగాల్లో పనిచేస్తున్నవి, బాహ్యంగా పనిచేస్తున్నవి అన్నీ కానీ కలిపి 96 తత్వాలుగా చెప్పారు. దాన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే 25 తత్వాలు. ఇది కూడా కాదు, ఇదో మ్యాథమెటిక్స్ అంకెలు లెక్కలు కాదు. సాంఖ్యం అంటే ఏంటంటే కలుపుట విడదీయుట. ఇప్పుడు బ్రహ్మని అకార ఉకార మకార 3 మాతృకుల సంకేతంతో చెప్పినప్పుడు ఉకార మాత్రకు 3 గుణాల ప్రకృతి సంబంధం అయితే అకార మకార మాత్రాలు బ్రహ్మ సంబంధము. ఆ 3 కలిసే ఓం అయింది. ఓం అనేదే ఈశ్వరుడు అయింది. ఇలా విడగొట్టి కలిపి చెప్పేదే సాంఖ్యం. ఈ సాంఖ్యం ఎందుకు చెప్పారంటే ఈ విడగొట్టి దీనికి ఏర్పడడానికి కారణాలు చెప్పి ఏర్పడిన తర్వాత ఈ 3 రకాలైనటువంటి మాతృకలు ఏర్పడిన తర్వాత 3 గుణాలైనటువంటి దాంతో కలిసి అకార ఉకారేమో బ్రహ్మ సంబంధం అయితే, ఉకారమేమో ప్రకృతి సంబంధం అయితే, ఈ 3 కలిపి ఓం అయితే ఆ ఓం అనేదే ఈశ్వరుడు కారణమైనటువంటి, సృష్టికి కారణమైనటువంటి ఈశ్వరుడు. అలా విడగొట్టి కలిపి చెప్పేదే సాంఖ్యం. వీటన్నిటిని ఒకటొకటిగా విడగొట్టి మళ్ళా ఇవన్నీ కలిపితే ఒకటిగా అయినటువంటి మూల కారణాన్ని తెలిపి ఆ చెబితేదే సాంఖ్యం. సాంఖ్యం తెలియనిదే ప్రకృతి దోషరహిత అచరులు కాలేరు. సాంఖ్యం తెలియకపోతేను అంటే ఈ వీటిని విడమర్చుకొని ఈ ప్రకృతి అనేది ఎట్లా ఉంది, ఈ ప్రకృతిలో నడిపించేటువంటి అధిష్టాన చేతన బ్రహ్మముగా ఒకటి ఉంది. ఈ రెండింటిని విచారణ జరిపి ఆ 2 అర్థం కాకపోతే ఈ ద్వైదోషము అనేటువంటి దాన్ని పోగొట్టుకునే ఆ ద్వైదోష రహితమైనటువంటి అచరులు కాలేరు. ఇక 2గా వేరుగా చూడబడేటువంటిదంతా పోయి ఒక్కటిగా ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఎలా వచ్చింది అనే దాని వరకు విచారణ చేయడమే మూల కారణం వరకు. ఇప్పుడు అనేకాలుగా ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ జీవుడుగా ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందిన స్థితి, అంతకుముందు స్థితి విచారించుకుంటూ పోయి మూల కారణం దాకా విచారించి చెప్పగలిగేదే అది సాంఖ్యం. కాబట్టి పూర్తిగా సాంఖ్యం తెలిస్తే ద్వైదోషరహితం అవుతుంది. ఆ ద్వైదోషరహితమైనటువంటి ఆచారులు అవుతారు గురువాక్యం చేత. ప్రకృతి ద్వయము అంటారేమిటి? ప్రకృతి ద్వయం అంటారేమిటి? ప్రకృతి ఒకటా రెండా? ప్రకృతి ద్వయం అని అంటున్నారు ఏమిటి? ప్రకృతి ఒకటా రెండా అనే ప్రశ్న మళ్ళా ఇక్కడ వేశారు. బ్రహ్మ సంబంధమైన అకారమకారములు ప్రకృతి సంబంధముగా తాదాత్మ్యత అయినప్పుడు, అనగా ఉకారం అనే ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందినప్పుడు బ్రహ్మ ఏమయ్యాడు? ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందాడు. బ్రహ్మ నిర్వికల్పంగా లేడు. అప్పుడు బ్రహ్మ సహజంగా బ్రహ్మగా లేడు. అంతకుముందు సహజంగా బ్రహ్మగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో నుంచి ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందినప్పుడు ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందాడు కాబట్టి అప్పుడు నిర్వికల్పంగా లేడు. అంతకుముందు నిర్వికల్పంగా ఉన్న స్థితిలో నుంచి బ్రహ్మ
సంకల్ప స్థితిలో వ్యక్తమై అకార ఉకారాలుగా ఉండి అకారం అకారాలుగా ఉండి ఊతో కలిసినప్పుడు ప్రకృతి సంబంధంగా ఉన్నప్పుడు దాంతో ఉకారం అనే ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందినప్పుడు అయినాడు. ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందుతానే నిర్వికల్పం అనేది పోయింది. నిర్వికల్పంగా లేడు. బ్రహ్మ సహజంగా బ్రహ్మగా లేడు. సహజమైన బ్రహ్మగా లేకుండా తానైన బ్రహ్మగా లేకుండా ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందిన బ్రహ్మంగా ఉన్నాడు. తానైన స్థితిలో లేకుండా ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందినటువంటి బ్రహ్మగా ఉన్నాడు. ప్రకృతి అంటేనే 3 గుణాలు సామ్యం కనుక 3 గుణాలతో తాదాత్మ్యత చెందిన బ్రహ్మ అంటే 3 గుణాలు మాయ కాబట్టి మాయా సబలిత బ్రహ్మ. మాయ చేత మాయలో కలిసిపోయినటువంటి మాయతో కలిసినటువంటి బ్రహ్మ ఎరుక బ్రహ్మ కనుక బ్రహ్మము కూడా ఎరుక బ్రహ్మ అయ్యారు. ఆ బ్రహ్మం కూడా 3 గుణాలతో కలగడం వల్ల మాయా సబలిత బ్రహ్మ కావడం వల్ల ఎరుక బ్రహ్మ అవడం వల్ల ఎరుక బ్రహ్మ అయ్యాడు. బ్రహ్మ దేనితో తాదాత్మ్యం చెందాడో అది ప్రకృతి. ఆ బ్రహ్మ దేనితో తాదాత్మ్యం చెందాడు? ఆ 2 అకార మకారాలతో ఉండి సహజ స్థితిలో నుంచి ఉకారంతో కలిసి ప్రకృతి అనే దాంతో కలిసిన తర్వాత 3 గుణాలుగా అయి ఆ 3 గుణాలతో తాదాత్మ్యం చెంది ఎరుక బ్రహ్మగాను మాయా సబలిత బ్రహ్మగాను అయ్యాడు. ఆ 3 గుణాలు అనేది మాయ కాబట్టి ఆ మాయ చేత కలవన్నటువంటి బ్రహ్మ ఎరుక బ్రహ్మం అయ్యాడు. ఏ దాంతో అయితే తాదాత్మ్యం చెందాడో అది ప్రకృతి. మాయా కల్పితం. అదంతా ప్రకృతి మాయా కల్పితం అయింది. మాయతో తాదాత్మ్యం చెందినటువంటి సగుణ బ్రహ్మగా తోచాడు. మాయతో కలిసినటువంటి బ్రహ్మగా తోచినాడు. కనుక సగుణ బ్రహ్మ కూడా ప్రకృతే అయ్యాడు. ఆ సగుణ బ్రహ్మగా ఉన్నవాడు కూడా ప్రకృతే 3 గుణాలతో కలిసి మాయతో కలిసి ప్రకృతే అయ్యాడు. ప్రకృతి ఒకటి, సగుణ బ్రహ్మ ఒకటి, 2 ప్రకృతులే. ప్రకృతి ఒకటి, సగుణ బ్రహ్మ ఒకటి అని లేవు. కలిసిన తర్వాత 2 ప్రకృతులే. అందుకని ప్రకృతి ద్వయం అన్నారు. బ్రహ్మగా ఉన్నది ప్రకృతితో కలిసిన తర్వాత ప్రకృతి 2గా ఉన్నదంతా ఒక్కటే. 2గా చెప్పబడింది. సగుణ బ్రహ్మగా ఉన్నప్పుడు ఉంది ప్రకృతి వేరుగా. ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందినప్పుడు మాయా సబలిత బ్రహ్మగా ఎరుక బ్రహ్మగా ఉన్నాడు. ఆ ప్రకృతిగా ఉన్నది సగుణ బ్రహ్మగా ఉన్నది 2 ప్రకృతులే. అందుకని 2 ప్రకృతి ద్వయం అన్నారు. ఒకటేమో ఆకార సహితం పొందినటువంటి ప్రపంచాత్మకంగా పంచభూతాత్మకంగా ఉండి దానిలో నడిపిస్తున్నటువంటి బ్రహ్మగా ఉన్నటువంటి మాయ అనేది దానికి ఆత్మగా ఉంది ప్రకృతికి. ఎరుక బ్రహ్మ దోషమే ప్రకృతి దోషమే. ఆ ఎరుక బ్రహ్మ దోషమే గుణములతో కూడి. ప్రకృతి కూడా దోషమే. ఎరుక బ్రహ్మ అనేది ఒక ప్రకృతి. నామరూపములకు 3 గుణములకు సంబంధించిన ప్రకృతి ఒకటి. ఎరుక బ్రహ్మ అనేది ఒక ప్రకృతి అయితే ఈ నామరూపాలకు 3 గుణాలకు సంబంధించిన ప్రకృతి ఏమో ఒకటి. ఇక్కడ 2 ప్రకృతులు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రకృతి ద్వయం. ప్రకృతి అనేటువంటి మాయా కల్పితం కనుక ప్రకృతి ద్వయం కూడా కల్పితమే. ఈ ప్రకృతి ద్వయంగా ఉన్నది కూడా కల్పితమే. ప్రకృతి ద్వయము కల్పితం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే సగుణ బ్రహ్మ కల్పితము, కల్పితమైనటువంటి సగుణ బ్రహ్మని కూడా లేనిదిగా దోషముగా తీసేస్తే ఏదైతే ఉన్నదో అది నిర్గుణ బ్రహ్మ. ఈ ప్రకృతి ద్వయం కల్పితం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ సగుణ బ్రహ్మగా ఉన్నటువంటి గుణములతో కూడిన బ్రహ్మ కల్పితము. ఆ కల్పితమైన సగుణ బ్రహ్మని కూడా ఆ సగుణమైనటువంటి కల్పిత బ్రహ్మను కూడా అది కూడా దోషంగా భావించి దాన్ని గనక తీసేస్తే సగుణ బ్రహ్మం కూడా ఏదైతే ఉన్నదో ఆ మిగిలే శేషించేది ఏదైతే ఉన్నదో అది నిర్గుణ బ్రహ్మ. నిర్గుణ బ్రహ్మము సగుణ బ్రహ్మ కాలేదు. నిర్గుణ బ్రహ్మం సగుణ బ్రహ్మ కాదు. అది కాలేదు. ఎప్పటికీ అది అట్లాగే ఉంది. ఉకార సంబంధం వలన సగుణమైనట్టుగా తాదాత్మ్యతగా కనబడుతున్నాడు.
ఈ ఉకార సంబంధమైనటువంటి ప్రకృతి దోషం కలిగినందువల్ల, ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందినందువల్ల సగుణమైనట్టుగా తాదాత్మ్యంగా కనపడుతున్నాడు. ఆ నిర్గుణ బ్రహ్మ సగుణ బ్రహ్మ కాలే. ఈ దీంతో సంబంధం వల్ల, ఉకార సంబంధం వల్ల సగుణమైనట్టుగా తాదాత్మ్యంగా కనపడుతున్నాడు. ఎవరికి కనపడుతున్నాడు? ఎవరికి కనపడుతున్నాడు? ఆ విధంగా వ్యక్తమైనట్టుగాను, సగుణ బ్రహ్మమైనట్టుగాను, ఈ తోచినటువంటి ప్రపంచం అంతా ఉందని కనపడుతున్నట్టుగా ఎవరికి కనపడుతున్నాడు? అవిద్యాదోషం ఉన్నవాడికి కనపడుతున్నాడు. అవిద్యాదోషం ఈ విచారణ ద్వారా ఇదంతా తెలియకుండా ఉన్నటువంటి వాడికి ప్రకృతిని నామరూపాత్మకంగా కనపడుతున్న దానిని చూసి దాంట్లో ఉండేవానికి అది నిజంగా ఉంది కాబట్టి, అది విచారణ ద్వారా ఆ భ్రాంతులన్నీ పోలేదు కాబట్టి, ఈ కనపడుతున్నటువంటి దాంతో తాదాత్మ్యం చెందుతున్నాడు కాబట్టి, నేననే అహం కూడా దీంతో నేననే దాంతో ఉంది కాబట్టి, దాంతోనే వాడు చూస్తున్నాడు కాబట్టి చుట్టూ ఉన్నటువంటి జగత్తును. ఎవరికి కనపడుతోందంటే అవిద్యాదోషం ఉన్న వారికి కనపడుతున్నాడు. మానవుల్లో అవిద్యాదోషం, మాయకి వశులైనటువంటి దోషము ఉంటే గనక బ్రహ్మ సగుణంగా కనపడుతున్నాడు. బ్రహ్మ సగుణంగా కనపడడానికి నిజానికి ఉకారం అనే ప్రకృతితో కలవకుండా ఉన్నటువంటి సగుణ బ్రహ్మ 3 గుణాలుగా కాలేదు. ఉకారంతో ప్రకృతితో కలిసిన తర్వాత 3 గుణాల సామ్యం వల్ల అది కనపడినట్టుగా మాయ చేత తోపించింది. మాయే తోచింది, మాయ వల్లనే తోచింది. అందువల్ల ఈ అవిద్యా దోషం ఉన్న వారికి ఏమవుతున్నాడంటే, ఈ మానవుల్లో అవిద్యా దోషం ఉంది కాబట్టి మాయకు వసులైనటువంటి దోషం ఉంటే గనక ఆ బ్రహ్మం సగుణంగా కనపడుతున్నాడు. ఆ బ్రహ్మ సగుణంగా ఉండేటువంటి బ్రహ్మ వ్యక్తమై ప్రపంచంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని ప్రపంచంగా ప్రకృతిగా వీడు చూసి దాంతో తాదాత్మ్యం చెందుతున్నాడు కాబట్టి ఆ విధంగా కనపడుతున్నాడు. బ్రహ్మ సగుణంగా ఉండకూడదా అంటే ఉండొచ్చు. నిర్గుణ బ్రహ్మం, సగుణ బ్రహ్మం రెండూ ఒక్కటే. కానీ ప్రకృతితో బ్రహ్మకు నిజానికి తాదాత్మ్యత లేదు. అది ఓంకారం ద్వారా, ప్రణవం ద్వారా తాదాత్మ్యం ఉందని చెబుతున్నామంటే ఇదంతా మాయా కల్పితమే. నిజానికి నిర్గుణ బ్రహ్మం, సగుణ బ్రహ్మం ఒక్కటిగా ఉంది. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఓంకారం ఏర్పడి సగుణంగా ఉండకూడదా అంటే నిర్గుణ బ్రహ్మము రెండు ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు ప్రకృతితో బ్రహ్మకు నిజానికి తాదాత్మ్యం లేదు ఓంకారం వచ్చే వరకు. ఇది ఓంకారం ద్వారా, ప్రణవం ద్వారా తాదాత్మ్యము చెంది ప్రకృతి అనేది కలిసింది కాబట్టి, కలిసిన తర్వాత ఇదంతా మాయా కల్పితమే. నిజానికి మాయ లేకపోతే, మాయా కల్పితంగా లేకపోతే దీంతో తాదాత్మ్యత లేదు. మాయ చేత కల్పించబడకపోతే దీంట్లో తాదాత్మ్యం చెందేది లేదు. సగుణం నిర్గుణంగానే ఉంటుంది. సగుణ బ్రహ్మగా అయి సగుణ బ్రహ్మ కూడా ప్రకృతితో కలిసే వరకు ఓంకారము అనేది కల్పించబడి దాంతో కలిసే వరకు తాదాత్మ్యత లేదు. నిజానికి బ్రహ్మ నిర్గుణమే. భ్రాంతిలో ఉన్న వారికి, భ్రాంతిలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు సగుణ బ్రహ్మ అందుబాటులో ఉంటాడు. గుణాలతో కూడినటువంటి బ్రహ్మ భ్రాంతిలో ఉన్న వారికి అందుబాటులో ఉంటాడు. భ్రాంతులు పోతే ఉండేటువంటి బ్రహ్మమేమో నిర్గుణ బ్రహ్మగానే ఉన్నాడు. ఈ భ్రాంతులు పోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ సగుణ బ్రహ్మకు భ్రాంతి వల్ల, దీంట్లో తాదాత్మ్యం చెందడం వల్ల ప్రకృతితో వ్యక్తమైనటువంటి ప్రపంచంగా తోచబడినటువంటి ఈ మాయను వేయడానికే ఈ విచారణ అంతా చేసి ఈ గురువు దగ్గర చేరి ఈ విచారణ అంతా చేస్తున్నాం. అయితే భ్రాంతి రహితమైతే నిర్గుణ బ్రహ్మ తానే అయి ఉంటాడు. భ్రాంతి ఎవరికైతే ఉందో ఆ భ్రాంతులు గనక వీడితే, ఆ భ్రాంతి గనక రహితమైతే, ఆ భ్రాంతి గురుకరణ వల్ల వీడిన వాడు, భ్రాంతులన్నీ తొలగిన వాడు ఏమవుతాడు అంటే నిర్గుణ బ్రహ్మ తానే అయి ఉంటాడు. ఇంకా నిర్గుణ బ్రహ్మము, సగుణ బ్రహ్మం వేరుగా ఉన్నాడు. ఈ భ్రాంతులన్నీ తొలగిపోతే నిర్గుణ బ్రహ్మ తానే అయి, బ్రహ్మ తప్ప రెండవది లేదు, ఇంకా బ్రహ్మ తప్ప రెండవది ఏదీ లేదు, ఇంకా ఉన్నది అది ఒక్కటే అని అన్నప్పుడు నిర్గుణ బ్రహ్మమే ఉన్నది. ఇక సగుణ బ్రహ్మము దాంట్లో తాదాత్మ్యం చెందినటువంటి ప్రకృతి కానీ,
దాంతో కల్పించబడినటువంటి ఈ సర్వ జగత్తు కానీ ఇదంతా లేదు. ఇదంతా మాయా కల్పితమైనటువంటి లేఖనే తోచింది, కలలో తోచినట్టు తోచింది. కలలో నుంచి మేల్కొంటే ఏ విధంగా అంతా ఒక్కసారిగా ఈ లేనిదిగా అయిందో, ఆ తోచినవన్నీ లేనివిగా అయినాయో, అట్లా భ్రాంతిలు అన్నీ వీడి సహజ స్థితిలోనే తాను ఆ బ్రహ్మ నిర్గుణ బ్రహ్మము తప్ప మరొకటి లేదు, ఇంక రెండవది లేదు, అన్యము లేదు. ఈ అన్యంగా కనపడుతుండేటువంటి ఈ అంతా కూడా ఏదీ లేదు, అంతా ఒక్క దాంట్లోనే ఉంది వ్యక్తమై. ఈ మాయ వల్ల కేవలం దీంట్లో తోచిందే తప్ప ఈ మాయ వల్ల తోచిన ప్రకృతి కానీ, దీంట్లో అనేకాలుగా కనపడుతున్న జీవులు కానీ, ఈ సర్వస్వము కూడా కేవలం మాయ వల్ల తోచినవే, ఆ నిర్గుణ బ్రహ్మం తప్ప ఇంకోటి లేదు అనే నిశ్చయానికి వస్తాడు. నిర్గుణ బ్రహ్మ అయ్యాను అంటే అయినవాడెవడు? నిర్గుణ బ్రహ్మ అయ్యానంటే అయిండేవాడెవడు? చూచిన వాడెవరు? రెండో వాడున్నాడా అసలు? నిర్గుణ బ్రహ్మ అయ్యానంటే ఇంకా నిర్గుణ బ్రహ్మ ఒక్కటే ఉంది, రెండోది లేనే లేదు, రెండో వాడు లేడు. అయ్యాను అనడానికి కూడా అయినవాడు కూడా లేడు. ఉన్నది అది ఒక్కటే ఉంటే ఇక వాడు నామరూపాత్మకంగా ఉండి బయట శబ్దమే లేనటువంటి స్థితి లేకపోయినాడు కాబట్టి శబ్దంలో ఉన్నావు అంటే శబ్దంలోకి వచ్చినట్టే. మళ్ళీ చెప్పేది ఏమిటితో చెప్తున్నావు? నిర్గుణ బ్రహ్మ అయ్యాను అంటే అయిండేవాడు ఎట్లా చెప్తాడు? శబ్దరహితం కదా అక్కడ. చూసిన వాడెవరు? చూసేవాడు ఉన్నాడు, ఇంకా చూసేది లేదు, చూపే లేదు కదా నిర్గుణ బ్రహ్మం అయినప్పుడు. చూచిండేవాడెవరు? రెండో వాడు ఉన్నాడా? రెండో వాడు ఉన్నాడా చెప్పేకి మళ్ళీ? అసలు బ్రహ్మం ఒక్కటే, బ్రహ్మము కంటే అన్యము లేదు అన్నప్పుడు, బ్రహ్మం ఒక్కటే ఉంది, ఆ బ్రహ్మం కంటే అన్యం లేదు అన్నప్పుడు, ఈ సాధకుడుగా ఉన్నవాడు కూడా గురుకరణ చేత తాను బ్రహ్మమే అయినప్పుడు తనను తాను చూడటం ఏమిటి? తాను కూడా దృష్టిరహిత స్థితి, శబ్దరహిత స్థితి. అది దానికి నిర్గుణ బ్రహ్మంకి ఏదీ లేదు. వ్యక్తమైనటువంటి నామరూపాత్మక ప్రపంచం కానీ వ్యక్తం కాకుండా అవ్యక్తంగా ఉండి మళ్ళా వ్యక్తమయ్యే అవకాశం ఉండేది కానీ కూడా లేదు. అక్కడి వరకు సాధకుడుగా ఉన్నాడు. గురువాక్యం చేత సర్వభ్రాంతులు విడిపోయి ఇదంతా మాయ చేత తోచినటువంటిది అని తాను రహితమైన తర్వాత తాను కూడా నిర్గుణ బ్రహ్మ స్థితి పొందిన తర్వాత, నాను కూడా నిర్గుణ బ్రహ్మము తప్ప ఇంక మరొకటి లేదు అన్న తర్వాత, ఇక చూసేవాడు కానీ తాను అయినానని శబ్దంతో చెప్పేది కానీ, చూడబడేది కానీ, రెండో వాడు ఉండడం కానీ లేనే లేదు. బ్రహ్మం ఒక్కటే, బ్రహ్మం కంటే అన్యం లేదన్నప్పుడు ఆ సాధకుడు కూడా అప్పటి వరకు సాధకుడుగా విచారణ జరిపిన వాడు కూడా బ్రహ్మమే అయినప్పుడు ఇంకా తనను తాను చూడడం అనేది లేదు. తాను వేరెవరో బ్రహ్మను చూడడం అనేది లేదు. తాను వేరెవరో అయ్యి బ్రహ్మను చూడడం ఏమిటి? అందుకని ఉపాధి సంబంధంగా, జగత్తు సంబంధంగా, నామరూప సంబంధంగా, ప్రకృతి సంబంధంగా, త్రిగుణముల సంబంధముగా బ్రహ్మమే అయినప్పటికీ త్రిగుణాత్మక ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందడం వల్ల అట్టి బ్రహ్మము ఇట్టి ప్రకృతి రెండూ కలిసి ప్రకృతి ద్వయమైనవి. అంతకుముందు నిర్గుణ బ్రహ్మ స్థితి లేకపోతే శబ్దము, రూపము, ఈ ప్రకృతి సంబంధంగా నామరూప జగత్తుగా ఉండడము, త్రిగుణాలతో కూడి ఉండడము, ఇవన్నీ లేదు. ఉపాధి ధరించినట్టు ఉపాధితో ఉండడము కూడా లేదు. ఈ ఉపాధులు ఇవన్నీ లేనటువంటి తాను ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఉపాధి సంబంధంగా ఉన్న సర్వ జగత్తు దానికి ఆ ఉపాధికి కనపడుతున్నటువంటి నామరూపాత్మకంగా ఉన్నదంతా కూడా, ప్రకృతి సంబంధంగా ఉన్నదంతా కూడా, అంతా కూడా ఇదంతా కలిపి ప్రకృతి ఈ రెండూ కలిపి ప్రకృతి ద్వయమని. ప్రకృతి ఒక్కటే ఎలా దోషమో ప్రకృతి ద్వయం కూడా అలాగే దోషం. ప్రకృతి ఒక్కటే కాకుండా ప్రకృతిలో తాదాత్మ్యం చెందినటువంటి పురుషుడు
లేదా బ్రహ్మము రెండు ఒక్కటై తాదాత్మ్యం చెందారు కాబట్టి ప్రకృతి ఒక్కటే ఎలా దోషమో ప్రకృతి ద్వయం కూడా అలాగే దోషం. ప్రకృతి దోషం ద్వయం దోషం అయితే ఏమవుతుందంటే అప్పుడు వ్యక్తమయ్యే స్థితి అట్లాగే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రకృతి మాత్రమే లేకుండా బ్రహ్మం ఉన్నా కూడా అది దాంట్లో కలిగిన సంకల్పం వల్లే వ్యక్తమైంది కాబట్టి దీంట్లో తాదాత్మ్యం చెంది అచరుడుగా లేరు. నిర్గుణ బ్రహ్మస్థితిని అయితే దాంట్లో ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందేది లేదు, ఈ ఉపాధి ధరించడం లేదు. ప్రకృతే గాక మళ్ళీ వ్యక్తమయ్యే కారణమైనటువంటి ప్రణవము లేదు, ఓంకారంతో కలిసినటువంటి బ్రహ్మం, మాయ చేత కలిసినటువంటి బ్రహ్మం కూడా లేదు, నిర్గుణ బ్రహ్మంగా ఉంది. అప్పుడు ఈ రెండు పోయినటువంటి ప్రకృతి ద్వైదోషం రెండూ పోయినటువంటి స్థితి అప్పుడు వ్యక్తమయ్యే స్థితిగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మం కానీ వ్యక్తమైన తర్వాత గుణములతోనూ ఓంకారమైనటువంటి దీంతో కూడి మూడు గుణాలు ప్రకృతితో కూడి మళ్ళీ ఉపాధి ధరించి ఈ అన్ని త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతిలో తాదాత్మ్యం చెందేది కూడా లేదు. అవ్యక్త స్థితిలో ఉన్న ప్రణవం కూడా లేదు. అట్లా ప్రకృతి ద్వైదోషం అయితే ఏమో అదోషం కాకపోతే ప్రకృతి ద్వైదోషం అయితే ఏమవుతుంది? దోషమైతేనేమో అచరులు కాలేరు. ప్రకృతి ద్వైదోష రహితమైతే అచరులు అవుతారు. బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్య అని ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం ఉన్న సగుణ బ్రహ్మ సత్యము, బ్రహ్మ సత్యము జగత్ మిథ్య అని ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం ఉంది. ఆ ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం ఉన్నటువంటి సగుణ బ్రహ్మ అది. జగత్తు మిథ్యే, బ్రహ్మ మాత్రమే సత్యము అంటే జగత్తు కారణమైనటువంటి జగత్తు ఆకారం ఎవరి వల్ల ధరించింది? బ్రహ్మము వల్ల, బ్రహ్మములోని సంకల్పం వల్ల మళ్ళీ దీంతో తాదాత్మ్యం ప్రకృతితో ఉన్న తాదాత్మ్యం వలనే కనపడింది. అయితే సగుణ బ్రహ్మ సత్యము అంటే అచరుడు కాలేరు. ఆ సగుణ బ్రహ్మ ఏదైతే దీంతో తాదాత్మ్యం చెందినందువల్ల ప్రకృతి అనేది కలిసి మళ్ళీ అదే కదా జగత్ రూపం దాల్చింది. అద్వైతం చెప్పినట్టుగా జగత్తంతా మిథ్య, జగత్తంతా కలవలే కనపడింది, జగత్తంతా కలవలే తోచింది అని అంటే అప్పుడు ప్రకృతితో తాదాత్మ్యం చెందినటువంటి సగుణ బ్రహ్మే కదా జగత్తుగా తోచినది. జగత్తు మిథ్య అయినప్పుడు ఆ ఉండేటువంటి బ్రహ్మ సగుణ బ్రహ్మ సత్యము అంటే ఆ సత్యమైనప్పుడు అచలుడు కాలేరు కదా. అది సత్యమైతే ఇది సత్యమే అవుతుంది కదా. జగత్తు రూపం ధరించినటువంటి బ్రహ్మ సగుణ బ్రహ్మగా ఉండి జగత్ ఆకారం చెందిన తర్వాత జగత్ అయింటే జగత్తు మిథ్య అయినప్పుడు జగత్తును కల్పించినటువంటి బ్రహ్మ కూడా మిథ్యే కావాలి. కాబట్టి బ్రహ్మ సత్యము జగత్ మిథ్య అంటే అచరులు కాలేరు. అందుకని ప్రకృతి ద్వైదోషం అన్నారు. అందువల్ల ప్రకృతి ద్వైదోషము అన్నారు. ఒకటేమో ప్రకృతికి కారణం కాకుండా సగుణంగా గుణములతో కూడి ఉకారాలతో మాత్రమే అకారాలతో ఉంటే ఉకారం అనే ప్రకృతితో కలిసి వ్యక్తమైన తర్వాత గుణాలతో కలిసి ఈ ఏ గుణాలతో తాదాత్మ్యం చెందిన తర్వాత ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఈ తన్మాత్ర స్థితిలో నుంచి అవి ఆకార రూపం పొంది పంచభూతాత్మకంగాను నామరూపాత్మకంగా సర్వము ఏర్పడిందో దానితో కలిసి అయ్యారు కాబట్టి ఆ ద్వైదోషం అన్నారు, ప్రకృతి ద్వైదోషం అన్నారు. సగుణ బ్రహ్మే రెండవ ప్రకృతి, అందుకే ద్వైదోషం. నిర్గుణ బ్రహ్మమే ఉన్నట్లున్నది నిర్గుణ బ్రహ్మమే. అది ఏ దానితోనూ తాదాత్మ్యం చెందలేదు కాబట్టి ఏ దానితో తాదాత్మ్యం చెందడం వల్ల మళ్ళీ అది నామరూపాత్మకంగా పరిణమించలేదు కాబట్టి అది స్వతసిద్ధంగా ఎట్లున్నది అట్లా ఉన్నట్లే ఉన్నది కాబట్టి దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి మార్పు లేనటువంటి నిర్గుణ బ్రహ్మమే ఉన్నట్లున్నది. ఈ ద్వైదోషం పోతే ఎరుక బ్రహ్మజ్ఞానం కూడా పోతే ఈ ద్వైదోషం పోయి ఈ ఎరుక పోయి ఈ బ్రహ్మజ్ఞానము అని ఏదైతే విచారణ ద్వారా జీవుడి స్థాయిలో నుంచి విచారించుకుంటా పోయి సర్వము లేనటువంటిది పోయిందో ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది కూడా ఎరుకే కాబట్టి ఆ జ్ఞానం అనే సంకల్పం కలగడం వల్లనే అది వ్యక్తమై
ఈ రూపం దాల్చి ఈటి వరకు వచ్చినది ఇదంతా కూడాను దాంట్లో నుంచినే ఉంది. ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది కూడా ఎరుకే అని బ్రహ్మజ్ఞానం కూడా పోతే, చైతన్య బ్రహ్మజ్ఞానం పోతే, చైతన్యంగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానం పోతే, జ్ఞానమే పోతే అతీత స్థితిలో అచలమని సిద్ధాంతం. జ్ఞానమే పోయినటువంటి స్థితిలో జ్ఞానమే ఎరుక కాబట్టి ఆ జ్ఞానము పోయి బ్రహ్మజ్ఞానము పోతే, ఆ ఎరుక అనే బ్రహ్మజ్ఞానం కూడా పోతే, ఆ చైతన్య బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది కూడా పోతే, అసలు మొత్తానికే జ్ఞానం పోతే జ్ఞానరహిత స్థితి, అజ్ఞానములు రెండూ లేనటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉందో అది అతీత స్థితిలో అచలమని సిద్ధాంతం చేశారు. అతీత స్థితిలో ఉన్నదానికి, ఈ రెండిటికి కాకుండా ఉన్నదానికి, ఎరుక జ్ఞానము బ్రహ్మజ్ఞానము అనేది కాకుండా ఉన్నదానికి, ఆ రకమైన సంకల్పమే కలగకుండా, ఎరుక అనే మాయ దాంతో కలవకుండా ఉన్నటువంటి నిర్గుణ బ్రహ్మమే అతీత స్థితిలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఎప్పటికీ ఒకే రకంగా ఏదైతే ఉన్నదో, ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం అనే ఎరుక కలగక ముందు అదే అచలమని సిద్ధాంతం చేశారు. ఇక ప్రణవము వనజ మధ్య 16 కళలనే భాగముగా ఉన్నది. వనజ అంటే పద్మము అనేటువంటి పుష్పము అనుకోండి. ప్రణవము వనజ మధ్య 16 కళలు అనే భాగంగా ఉన్నది. వనజ అంటే పద్మము, ప్రణవము పద్మము యొక్క మధ్యలో. పద్మం ఎక్కడిది? ఈ ప్రణవం అనే శబ్దము, ప్రణవం అనేదేమో ఓంకారం అవ్యక్తంగా ఉన్నప్పటి శబ్దము. పద్మం అనేటువంటిది యొక్క మధ్యలో, పద్మం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ప్రణవము పద్మం మధ్యలో పద్మం ఎక్కడిది? సహస్రారమందు అష్టదళ పద్మం ఉన్నది. సహస్రారము అనేది అష్టదళ పద్మం ఉంది. మనకు తారకంలో మూలాధార చక్రం దగ్గర నుంచి జీవునిలో ఎక్కడెక్కడ ఏ చక్రాలు ఉన్నాయి, వాటికి అధిదేవతలు ఏమున్నాయి, అవి ఏం పని చేస్తున్నాయి అనేదంతా అందులో వచ్చింది. అందులో సహస్రారం అనేది ఆ సహస్రారంలోనే సర్వము తెలియబడేటువంటి ఈ దాంట్లో అష్టదళ పద్మం అనేది, ఇది ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి పద్మం అనేది అష్టదళ పద్మం అంటే భౌతికంగా బయట కనపడే పుష్పంలాగా కాకుండా ఆ దాంట్లో ఉండేటువంటి దాన్ని ఎందుకు ఆ విధంగా వర్ణించారు అంటే, అది వనజ అనే అష్టదళ పద్మంతో కూడి ఉందంటే ఆ వనజమందు 16 కళలు అనే భాగములుగా ఉన్నది. ఈ 16 కళలు గురుస్థానం, ఆ సహస్రారము గురుస్థానము. గురుస్థానంగా ఉండి ఆ 16 కళలు అనేటువంటి భాగాలు చెప్పారు. ఈ 16 కళలని ఏమి చెప్పారంటే, 15 కళలేమో లోక కళలు, లోకాలన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి లోకంలో కనపడుతున్నటువంటి నీకు తెలియబడేటువంటి లోకాల్లో కనబడేటువంటి కళలు ఈ 15. ఆ 16వ కళ ఏమో అలోక కళ. లోకం లేదు, లోకం లేనటువంటి అలోక స్థితిలో ఉన్న కళ. అలోక కళ అంటే అసలు నిష్కళే, కళ లేనిది. అమావాస్య వరకు 15 ఉన్నాయి. అమావాస్య వరకు ఒక్కో రోజు ఒక్కో స్థితి పొందినటువంటి చంద్రుడు, ఒక్కో రోజు ఒక్కో కళ. అమావాస్య స్థితిలో భూమి పూర్తిగా అడ్డం వచ్చినప్పుడు చంద్రునికి అమావాస్య ఏర్పడింది. ఇది గోదాని చుట్టూ ఓడి తిరగడంలో తొలగుతున్నటువంటి అడ్డం తొలక్కుంటూ పోతే పూర్తి సూర్యరశ్మి దాని మీద పడినప్పుడు సంపూర్ణంగా పౌర్ణమి వచ్చింది. అప్పటి వరకు 15 రోజుల్లో ఆ కళలన్నీ రోజుకు ఒక కళగా అది కనపడింది. ఆ పౌర్ణమి నాడు పూర్తిగా కనపడింది. పౌర్ణమితో కూడా కలిపి 15 కళలు అయినాయి. పాడ్యమి నుండి పౌర్ణమి వరకు, పాడ్యమి నుంచి అమావాస్య వరకు మధ్యలో 14 ఉన్నాయి. పౌర్ణమి ఏమో 15వది పూర్ణ కళ. అమావాస్య ఏమో 16వది నిష్కళ.
ఏ కళ లేదు, కనపడేది ఏది లేదు కాబట్టి, దృశ్యంగాను లేదు కాబట్టి నిష్కళ. ఈ నిష్కలే అలోక కళ. ఈ నిష్కలే లోకాలు లేనటువంటి అలోకమైనటువంటి కళ. 15 కళలేమో ఆ లోకాల కళలు, మిగతా 15 కళలు లోక కళలు. అది ఏ విధంగా అనంగా, అది ఏ విధంగాను అంటే ఈ ప్రణవము ఈ మళ్ళీ కిందకి వచ్చిన తర్వాత ఇది గుర్తుంచుకోవాలంటే ఇక రేపు మొదలు పెడితేనే మేలు. ఈ 4 పాదాలు ఈ ఏ విధంగా ఈ కింద 8 తనువులు, ఈ ప్రణవ బ్రహ్మం 8 తనువుల్లో ఉన్నటువంటి జీవతనువులు, ఈశ్వర తనువులు, మళ్ళీ ఇదంతా వస్తుంది కాబట్టి ఇది రేపు ఈ పేరాన్ని రేపు చెప్పుకుందాం. శివయ్య మీట్ చేసుకోపా. ఈ ఈ ప్రణవ బ్రహ్మం 8 తనువులతోనూ ఈ విధంగా ఈ ఈ పాదాలు తర్వాత ఇదంతా కూడా దీంట్లో వచ్చినటువంటి విషయము రేపు విచారించుకుందాం. ఇప్పటికి సమయం సరిపోయింది కాబట్టి మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. మంగళం మహానుభావ, మంగళం పరమ ప్రభు, మంగళం పరిపూర్ణ రూప, మంగళం గుణగణ విభో. మంగళము నీకు గురువర, మంగళము పాయి పాయి ముని జన గణిత, మంగళము సుజన రక్షక, మంగళము దేవదేవా మహనీయ గుణుమా. మంగళహారతి మదినందు కొనుమా. మంగళమిస్తిమి మహదాంకారం బోను, బంగారమను. మ్యూట్ అయితివి, మ్యూట్ తీసేసుకో. మంగళం మంగళం మహానుభావ, మంగళం పరమ ప్రభు, మంగళం పరిపూర్ణ రూప, మంగళం గుణగణ విభు. మంగళము నీకు గురువర, మంగళము పాహి పాహి ముని జన గణిత, మంగళము సుజన రక్షక, మంగళము దేవ దేవా మహనీయ గనుమి. మంగళారతి మదినందు కొనుమి. మంగళమిస్తిమి మహదాంకారం బోను, బంగారమును హృదయ పళ్ళెరామున నుంచి. నింగే నేలకు నెలగుచుండిన నెరుకని కర్పూరమును గని, మంగళారతి మిస్తిమి కమి మానుకొందుము ఎరుక చేష్టలు మహనీయ గనుమి. మంగళారతి మదినందు కొనుమి. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని, సర్వలోక చరణ్యాయ సాధు రూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. జై పూర్ణానంద పుల్లయార సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. జై వేదాంతానంద వెంకట రమణారు సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్తి సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. జై జ్ఞానాజ్ఞానాతీతానంద అశ్వత్థార సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. జై విరహితానంద వెంకటదాసార సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలికు జై. జై సాధు సత్పురుషులకు జై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై గురు. అందరికీ జై గురు. ఒక నిమిషం ఉండండి, అట్లే ఆన్ చేసుకోవద్దండి. ఇప్పుడు ప్రార్థన మొదలైతానే రికార్డింగ్ అనేది మొదలైంటుంది కాబట్టి అప్పటి నుంచి అయిపోయే వరకు ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ వీడియోలు ఆన్ చేసుకోకండి. ఫోటోది ఆడియోలు కానీ వీడియోలు కానీ రెండు బంద్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వీడియోలు ఆడియో ఓపెన్ అయితే రికార్డింగ్ దాంట్లో శబ్దాలు ఏర్పడడం కాక వీడియో ఆన్లో ఉంటే కనుక అది ఆన్లో ఉండే వీడియోని చూపిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ మనం యూట్యూబ్లోకి పెట్టినప్పుడు. కాబట్టి
రెండు కూడా ప్రార్థన మొదలైంది అంటే అది రికార్డింగ్ అవుతోంది అని మీరు ఆఫ్ చేసుకునేది నేర్చుకోవాలి అందరూ. కాబట్టి జై ఆ, జై గురు. జై గురుదేవ మామయ్య. జై గురన్న. జై గురమ్మ.